चित बंधन अनेक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे थे। इतिहास इत्थों तक पहुंचा है कि सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी गोइंदवाल पहुंचे हुए ने। सुंदर जी ने कुछ सवाल किते ते सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने वचन किया कि असीं जो भी कुछ करते हाँ वो अकाल पुरख दे हुक्म दे अनुसार करते हाँ। कदे भी कोई ऐसा काम असीं नहीं किया कि जिहड़ा उहदी रजा दे विच ना होवे। कल इत्थों तक कथा पहुंची सी, अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। जिम रजाए तिम ही बन आवे, तुरकन बृंद विनाशन पावे। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी सुंदर जी नूं कहंदे ने कि जिस तरह रजा है अकाल पुरख दी, उसे तरह ही होवेगा। उस दी रजा है कि तुरकां दा नाश होवे, ओनू ये गल पाउंदी। पाए नचिंत पाप को लागे, छित पर पार गई प्रभ आगे। सतगुरां ने वचन कीता कि जिहड़े तुरक ने वो निश्चिंत हो के पाप कर्मां दे विच लगे हुए ने। धरती दे उत्ते पापां दा बहुत ज्यादा बोझ पै चुका है। इस करके प्रभु दे अगे धरती ने फरियाद की। अब हम सन सन सब राज, करें विनाशन सकल समाज। धरती दे पुकार नूं सुन के मैनू हुक्म होया है, इस करके मैं हौली हौली इन्हां दे सारे राज दा खात्मा कर दवांगा। सारे दे सारे जिहड़े तुरक ने ना, उन्हां नूं विनाश कर दिआंगा। निज सिखियन को सगरो दें, चले कुचाल तुरक सब छह। जिन्ना भी राज भाग है ये सारे दा सारा मैं अपना सिखां नूं प्रदान करांगा। जिहड़े ये तुरक खोटी चाल चलदे ने, इन्हां सारियां दा खात्मा हो जाए। इस हित हमने आयुध तारे, प्रथम पयो रण रिप गण मारे। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी सुंदर नूं कहंदे ने कि इस करके असीं शस्त्रां नूं हथियारां नूं धारण कीता होया। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने ये साडा पहला जंग होया जिहदे विच बहुतियां तुरकां नूं असीं मार दित्ता। सुन सुंदर पुण बंधन कीन, तारियो हाथ सिर गुरु पर बीन। सुंदर ने जदों सतगुरां दे इस तरह दे बचन सुने, सुंदर ने हथ जोड़ के सतगुरां दे चरण कमलां दे उत्ते नमस्कार कीती ते सतगुरां ने अपना पवित्र हस्त कमल सुंदर दे सिर दे उत्ते रखे। सतगुर बड़े अमर जी होए, बहु सिखियन मन मोह बिगोए। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी कहंदे ने
कि सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਮੋਹ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨ ਸੁਤ ਕੇ ਪੋਤੇ ਤੁਮ ਆਹੋ, ਵੱਡੇ ਥਾਨ ਮੈਂ ਸ਼ੋਭਾ ਲਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਪੋਤਰੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। इतने में सुंदर की माता, आई प्रेम तरे मन राता। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि सुंदर जी दे नाल सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी बचन विलास कर रहे सन। इन्ने चिर नूं सुंदर जी दी माता पहुंच गई है। आई प्रेम धरे मन राता, भाव के प्रेम धार के आई है, जिस दा मन नाम दे विच रता होया। संग यह सुंदर की दारा, त्रियगन अपर दरस हित तारा। सुंदर जी दी माता आई है, इस तो इलावा सुंदर जी दी घरवाली आई है, होर भी बहुत सारिया दर्शन करने दे वास्ते औरतां आई। आए वार नो गुर पर कीना, बैठ बंद कर कहियो परवीना। सुंदर जी दी माता ने आन के सतगुरां दे सिर दे उत्तों वारना कीता है ते फिर हथ जोड़ के नमस्कार करके बह गए। अंतर चलो नकेत हमारे, सुख सो निसा बसो हित तारे। सुंदर दी माता कहती है कि हे सतगुरु सच्चे पातशाह जी, किरपा करके हुण तुसीं अंदर साडे घर दे विच चरण पाओ, रात नूं सुख दे नाल साडे घर दे विच बतीत करो। हमरे सदन आपने जानो, बिन संशय बस बो तुम ठानो। सुंदर दी माता कहती है कि साडे घरां नूं तुसीं अपने ही घर समझो, बगैर किसी शंके तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी साडे घर दे विच विश्राम करो, आराम करो। गुरु कयो ऐसो ही है, तौ सैन मेरे संग है। जदों सुंदर जी दी माता ने इस तरह की अर्ज की ते सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने बचन किया, कहते ने ऐसो ही है जिस तरह तुसीं कहंदे हो, वाकिया इसे तरह है। असीं तुहाडियां घरां नूं कोई पराया नहीं समझदे, पर तां भी सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि मेरे नाल ते बहुत सारी मेरी सेना है। सब को तज किम जावन बन, कृपा तुम्हारी नित सुख सन। सतगुरु जी कहंदे ने कि असीं इकल्ले जा नहीं सकदे, सैना तुहाडे घर दे विच ठहर नहीं सकदी, इस करके इन्हां नूं छड्ड के साडा उत्थे वसना बनदा नहीं है। किरपा तुम्हारी नित सुख सन है, तुहाडी बड़ी किरपा है, असीं इत्थे बाहर ही आनंद दे विच हां, खुशी दे विच। सुन बोली जे तुम थिर थीजै, सब कुटुंब को आयस दीजै। जदों सतगुरां ने इंज आख्या ते फिर सुन के कहंदी है कि जेकर तुसीं इत्थे ही सैना दे कोल रहना चाहुंदे हो ते किरपा करके अपने सारे परिवार नूं आग्या दिओ, असीं तुहाडे परिवार नूं घर दे विच लै जाईए। साहिब ज़ादे पंचों चले, तीन मात तिन की सब मिले। सुंदर दी माता कहंदी है कि पंजे तुहाडे साहिबजादे साडे नाल चलन और सारियां जड़ियां इन्हां बच्चियां दियां मातावां ने, भाव के जिहड़े तुहाडे तिन्ने महल ने वो भी साडे नाल जाण। सुख सो बसै निसा घर माही, बालक है वहर रह नाही। सुंदर दी माता कहंदी है कि सुख दे नाल घर दे विच रात नूं बतीत सारे दे सारे करनगे, बालक है वहर नहीं रह। कहंदी है कि छोटे बच्चे ने, इन्हां दा बाहर रहना ठीक नहीं। हेर प्रेम को सतगुर पाखा,
ले कर जाओ जे आस अभिलाखा। ਜਦੋਂ ਸੁੰਦਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਕਰ ਜਾਓ ਜੇ ਆਸੇ ਅਭਿਲਾਖਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਐਸੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾ। सोनिया इसको तत् छिन गई, गोरख टांब को देखत पई। सतगुरां दी आग्या नूं उसे वेले उन्हें मन्निया ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे परिवार नूं जाके वेखिया। जथा जोग मिलकै सब साथ, पुन पाखी आयस गुरनाथ। यथा योग सारे परिवार नूं जाके मिली है बड़े हित दे नाल, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਲੈ ਸਭ ਕੋ ਨਿਜ ਸੰਗ ਸਿਧਾਰੀ, ਇੱਕ ਦਮੋਦਰੀ ਗੁਰ ਕੀ ਨਾਰੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਮੋਦਰੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਾਰੀ, ਇੱਕ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੇ। ਮਰਵਾਹੀ ਸੋ ਨਾਨਕੀ ਤੀਨ, पुत्र जुत अपने संग लीन। एक दमोदरी जी ने, दूसरे मरवाही जी ने, तीसरे नानकी जी ने, तिन्ने सतगुरां दे महल ने और अपने समेत पुत्रां दे ओ चल पै ने। सुंदर मंदर बिखै उतारे, आस तरन पर अंक सुधारे। सुंदर घर दे विच उन्हां दा उतारा करवाया गया है, डेरा लवाया गया है। बहुत सोहने पलंग ढा दिते गए ने और उपर सोहने कपड़े बिछाए। सादर सरब बिठावन कीन, दासी संग मंच तिन दीन। सत्कार दे नाल समेत आदर दे उन्हां विछे होए पलंगां दे उत्ते बिठा दिता है, जिहड़ियां दासियां नाल गईयां ने सतगुरां दे महलां दे नाल, उन्हां नूं भी बैठण दे वास्ते पलंग दिते गए। भोजन मदर सहत करवाए, कर सन्मान सबन अचवाए। मिठे खाणियां दे समेत जिहड़ा भोजन है वो तैयार किया गया है सहत प्रेम दे नाल, ते फिर सारियां नूं वो जिहड़ा भोजन सी ना वो छकाया गया। त्रिपत होए की नस बिसरामू, थिरे पर्यंकण पर शुभ तामू। प्रसाद पानी छकण तो बाद फिर सौण दे वास्ते सारे दे सारे अपने पलंगां दे उत्ते चले गए ने, बह गए ने। जिहड़ा कि सुंदर घर है ते जिहड़े सुंदर ही पलंग ने। बात सुदा सुर बूझण लागी, अपर ब्याह तिन मन अनुरागी। जदों सारे महल पलंगा दे उत्ते बह गए ने, उस वेले सुंदर जी दी माता ने अमृतसर दी जिहड़ी वार्ता है ना वो पुछनी शुरू की, और इस तो इलावा फिर विआह दीयां जिहड़ियां गल्लां ने ना वो भी पुछण दे वास्ते प्रेमी होए। कहाँ पायो जब काज रचायो, हमको पूरब नहीं बुलायो। सुंदर दी माता कहती है कि की होया जदों तुसीं बीबी वीरो दे विआह दे काज नूं रचाया। इस तो इलावा कहती है कि विआह तो पहला सानू तुसीं नहीं बुलाया। अपर मेल पी कोई न पयो, बहुर बिगन युद्ध को पयो। सुंदर दी माता कहती है सानू नहीं बुलाया। ये भी पता लगा है कि किसी होर नूं भी मेल दे रूप दे विच तुसीं नहीं बुलाया, और इस तो बाद पता लगा कि बहुत वड्डा विघन पैदा होया विआह दे विच, कि विचे ही युद्ध हो गया। दिए अपर थल आन सो फेरे, सुन हम सबको चिंत कनेरे। कहती है सुंदर दी माता कि सानू ये भी पता लगा है कि अमृतसर दे विच फेरे बीबी वीरो दे नहीं हो सके, किसी होर जगह ते ओदा विआह कीता। साडे मन दे विच बहुत ज्यादा चिंता हुई।
आगे सदा हकारत रहे, अब के ब्याह क्यों ना हम चाहे। ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹਿੱਤ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਣ ਦਮੋਦਰੀ ਦੀਰਘ ਸਵਾਸ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਿਰਥਾ ਤਿਨ ਪਾਸ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਹੌਕਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਥਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੁਰਖ ਕਿਸ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾਹੀਂ, ਵਰਤੈ ਜਿਮ ਭਾਵਤ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਵਰਤੈ ਜਿਮ ਭਾਵਤ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਾਭ ਰਤੋਟਾ ਸਮ ਹੀ ਜਾਣੈ, ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਰ ਮੋਹ ਕੋ ਠਾਨੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਭ ਤੇ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭ ਵੀ ਵੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੋਟਾ ਭਾਵ ਕੇ ਹਾਨੀ ਵੀ ਵੈਸੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਮੋਹ ਕੋ ਠਾਨੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੂਰਬ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਤਕ ਪਏ, ਐਸੀ ਰੀਤ ਬਰਤ ਸਭ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕੱਲੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ। ਸਣ ਬੰਧਨ ਕੋ ਕਹਿਓ ਨ ਮਾਨੇ, ਨਿਜ ਸਥਾਨ ਸੇਵਕ ਹੀ ਠਾਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਵਾਰਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੁਣਿਆ। ਸਿੱਖ ਅਣਹਿਤ ਪਕਵਾਨ ਮੰਗਾਵਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੀਨੋ ਸਰਾਪ ਅਲਾਵਾ। ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਰਤਾ ਐਸੀ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਛਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਪਕਵਾਨ ਮੰਗਾਏ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੀਨੋ ਸਰਾਪ ਅਲਾਵਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੱਟ ਹੀ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਹਿ ਮਲੇਛਣ ਸੈਣ ਆਹਾਰਾ, ਘਰ ਉਜਰੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾ। ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਤਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਉੱਜੜ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝਾਟੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਖਾਹੇ ਮਲੇਛਣ ਸੈਣ ਹਾਰਾ, ਕਿ ਮਲੇਛਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਭੂਤ ਭਵਿਖੈ ਗਤੀ ਸਭ ਜਾਣੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਕਾਰਨ ਠਾਨੇ। ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਯੁੱਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਰ ਵਿਆਹ ਮੇ ਬਿਗਨ ਬਿਸਾਲੈ, ਹੋਏ ਹੈ ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਕੋ ਹਾਲੈ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੱਥ ਬਚਾਏ, ਕੁਸ਼ਲ ਸਹਿਤ ਇੱਕ ਤਨ ਨਿਕ ਸਾਏ। ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ।
मैं जब कहियो बुलावन तुम्हें, तूषण होए रहे ते समय। ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਘਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਮੇਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੁਰ ਕਣ ਚਮੂ ਅਰਦ ਨਿਸ ਆਈ, ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਨ ਕੀਨ ਲੜਾਈ। ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਅੱਧੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਤਰਾਸ ਬਿਸਾਲ ਪਾਇਓ ਤਿਸ ਰਾਤ, ਹੇ ਅਲ ਕਹਾਂ ਕਹੋ ਸੋ ਬਾਤ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖੌਫਨਾਕ ਰਾਤ ਸੀ, ਬੜੀ ਡਰ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਹਮੈ ਨਿਕਾਸ ਚਬਾਲ ਪੁਚਾਏ, ਆਪ ਲਰੇ ਹਿਤ ਰਿਪ ਸਮੁਦਾਏ। ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕੱਢ ਕੇ ਚਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। तीनों पहर तो पक तरवार, दोह दिश ते पट मरे शुमार। कहती है कि 3 पहर तक बंदूकां ते तलवारां चलदियां रहियां, दोवां पासियां तो वड्डी मार हुई, जिस लड़ाई दे विच बेशुमार सूरमे मारे गए। कई हजार तुर्क की सेना, ਸੰਘਾਰੀ ਸਭ ਸੰਗਰ ਐਣਾ। ਰਣ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਢਾਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕੇਤਕ ਪਾਛੇ, ਹਮਸੋਂ ਆਣ ਮਿਲੇ ਜਬ ਬਾਂਛੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਢਲਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਝਬਾਲ ਮਿਲੇ। ਤਹਾਂ ਬਰਾਤ ਮੋਰ ਕਰ ਆਨ, ਫੇਰੇ ਫੇਰ ਸੁਤਾ ਤਿਸ ਥਾਨ। ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਝਬਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਚੜੇ ਆਜ ਤਹ ਤੇ ਚੱਲ ਆਏ, ਸੁਣ ਸਭ ਕੇ ਮਨ ਤਬ ਬਿਸਮਾਏ। ਤੇ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਕੇ ਮਨ ਤਬ ਬਿਸਮਾਏ, ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਪੌਣੇ ਆਨੰਦ ਕੀ ਤਰਨੀ ਕਹਿਓ, ਭਲੀ ਭਈ ਤਨ ਸਭ ਸੁਖ ਰਹਿਓ। ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਸੁਖ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਬਚ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਧਨ ਤੋਂ ਆਮਣ ਜਾਨੋ ਜਾਣ, ਹੋਏ ਹੈ ਫੇਰ ਸਮਾਜ ਮਹਾਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਧਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਬਚ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਫੇਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਰਤ ਬਾਤ ਨਿਸ ਜਾਮ ਬਿਤਾਈ, ਸੁਪਤ ਜਥਾ ਸੁਖ ਤਬ ਸਮੁਦਾਈ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ 1 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਵਹਿਰ ਗੁਰੂ ਜਿਮ ਖਾਨ ਰੂਪਾਨ, ਸੋ ਪੀ ਸੁਣੋ ਕਥਾ ਸੁਖ ਮਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਥਾ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ। हे ਸਰੋਤਾ ਜਨੋ, हे ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਓ, ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਰਣ ਘਰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਪੁਨ, ਦੈਨਿਸ ਨੀਂਦ ਨਾ ਪਾਏ। ਬਿਨ ਸੰਸੈ ਬਿਸਰਾਮ ਕਰ, ਸੁਪਤ ਭਏ ਸਮੁਦਾਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤਾਂ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ 2 ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਿਨ ਸੰਸੈ ਬਿਸਰਾਮ ਕਰ, ਸੁਪਤ ਭਏ ਸਮੁਦਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਭਤੀਜ ਕੋ, ਸਾਵਣ ਮਲ ਜਿਸ ਨਾਮ। ਨੰਦ ਚੰਦ ਮਲ ਤਾਹਿ ਕੋ, ਸੁਣ ਕੈ ਗੁਰ ਸੁਧ ਧਾਮ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਾਵਣ ਮਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਦਾ ਹਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਇਹਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਾਵਣ ਮਲ, ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਚੰਦਮਲ। ਚੰਦਮਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਤ ਛਿਨ ਸਤ ਗੁਰ ਕੇ ਢਿਗ ਆਇਓ, ਧਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ। ਤਤ ਛਿਨ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੰਦਮਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ। ਸਾਦਰ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਵਣ ਕੀਨ, ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸੁਣ ਸੁਖ ਲੀਨ। ਸਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦਮਲ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਪੁੱਛੀ, ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਲਈ। ਸੂਪਕਾਰ ਤਿਸ ਛਿਨ ਮੇ ਆਵਾ, ਅਸਨ ਤਿਆਰ ਸਭ ਬਾਕ ਸੁਨਾਵਾ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸੋਈਆ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲੈ ਆਵੋ ਤਬ ਗੁਰੂ ਬਖਾਨਾ, ਗਏ ਦਾਸ ਲੈ ਥਾਰ ਮਹਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਰੋਸ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਸਵਾਦਤ ਅਸਣ ਪਰੋਸਣ ਕਰਿਓ, ਚੌਂਕੀ ਉਪਰ ਲਿਆਏ ਸੋ ਧਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੋਜਨ ਸਵਾਦਮਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਥਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਢਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਲਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਏ ਥਾਰ ਕਹਿ ਔਰ ਅਨਾਏ, ਸੁੰਦਰ ਸਸ ਮਲ ਅਗਰ ਤਰਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਥਾਲੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਸਸਮਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਸੀ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਸਮਲ, ਸਸ ਦਾ ਭਾਵ ਚੰਦ ਤੇ ਮਲ ਦਾ ਭਾਵ ਮਲ, ਭਾਵ ਕਿ ਚੰਦਮਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰਾ ਥਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਪਰ ਸਬਣ ਕੋ ਤਬ ਬਰਤਾਇਓ, ਲੀਨ ਜਥਾ ਰੁਚ ਤ੍ਰਿਪਤੇ ਖਾਇਓ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਹਾਰ ਨੂੰ, ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰੁਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ, ਰੱਜੇ। ਲੈ ਜਲ ਹਾਥ ਪਖਾਰਨ ਕਰੇ, ਅਨਕ ਬਚਨ ਕਰੇ ਔਰ ਮਦ ਭਰੇ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਨੇ,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਚੰਦਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਚੰਦਮਲ ਕੋ ਗੁਰੂ ਸਰਾਹਿਓ, ਸੁੰਦਰ ਸਹਿਤ ਦਰਸ ਬਹੁ ਚਾਹਿਓ। ਚੰਦਮਲ ਦੀ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਚੰਦਮਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵੱਡੀ ਨਿਸਾ ਬੀਤੀ ਘਰ ਜਾਵੋ, ਕਰ ਬਿਸਰਾਮ ਨੀਂਦ ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁੰਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਚੰਦਮਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਜਾਵੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਰ ਬਿਸਰਾਮ ਨੀਂਦ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸਰਾਮ ਕਰੋ, ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਔਰ ਨੀਂਦ ਦੇ ਸੁਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। हाथ जोर तब दोनों कहें, सकल जामनी तुम टिग रहें। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। चिरंकाल ते मेल हमारा, रह समीप सुख लहै उदारा। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੁਖ ਨੂੰ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਦੁਰਲਭ ਸੇਵ ਆਪ ਕੀ ਪਾਵਨ, ਨਿਸਮੈ ਕਰਤ ਰਹਿ ਹੋਏ ਪਾਵਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੁਰਲਭ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲਣੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਬ ਸਨਮਾਨ ਦੋਹਣ ਕੋ ਦੀਨ, ਜੁਗ ਪਰਅੰਕ ਮੰਗਾਵਨ ਕੀਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ 2 ਪਲੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੌਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾ ਲਏ। ਚੰਦ ਮਲ ਸੁੰਦਰ ਪੌੜਾਏ, ਸਭ ਸੰਗਤ ਸੋ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੰਦ ਮਲ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਜ ਨਿਜ ਸਦਨ ਜਾਏ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਭਏ ਪ੍ਰਭਾਤ ਬਹੁਰ ਸਭ ਆਵੋ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਓ। ਮਾਨ ਹੁਕਮ ਸਭ ਗਮਨੇ ਤਾਮੂ, ਗੁਰ ਜਸ ਉਚਰਤ ਕੀਆ ਬਿਸਰਾਮੂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਉਚਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਪੌੜ ਗੁਰ ਗਏ, ਦਇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਹਿਤ ਥਿਤ ਪਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪਲੰਗ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੰਮੇ ਪਏ ਸਨ। 2 ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਮੀਪ ਸਨ, ਲਾਗੇ ਸਨ। ਪੌਣ ਕਰਤ ਇੱਕ ਬੀਜਣ ਹਾਥ, ਦੁਤੀਆ ਚਰਨ ਪਲੋਸਤ ਹਾਥ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝੱਲ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਪਲੋਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਕੇ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਾਂਪੀ ਕਰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸੋਈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਿੰਦਰਾ ਕੇ ਬਸ ਹੋਈ। ਉਹ ਚਾਂਪੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ ਕੇ ਬਿਰਾਜ ਗਏ।
होते अनुदे द्वैनिस केरे, सुंदर चंद मल तब हेरे। क्योंकि ਉਹ ਨੀਂਦਰੇ ਸਨ, ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਰਾਜ ਗਏ ਨੇ। ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਚੰਦ ਮਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਕਰੈ ਪਰਸ ਪਰ ਜੰਗ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਸ਼ਰਮਤ ਹੈ ਤੁਰਕਣ ਗਣ ਭੰਗ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਪਰ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਚੰਦਮਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਕਰਿਓ ਮਹਾਬਲ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ, ਤੀਨ ਜਾਮ ਮੈਂ ਕੀਨ ਸੰਘਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਰਾਜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਚੰਦਮਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਮਹਾਬਲੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿ ਤੋ ਗੁਰ ਥੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਰੇ ਕੀਆ ਰੀਤ ਅਨੂਪ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰੀਤੀ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਾਰੇ ਹਥਿਆਰ, ਤੈਸੇ ਕਰੇ ਤੁਰਕ ਸੰਘਾਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਜਥਾ ਢੀਲ ਬੜ ਬਲ ਕੇ ਸਾਥ, ਤਥਾ ਰਿਪਣ ਦਿਖਰਾਏ ਹਾਥ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਢੀਲ ਡੋਲ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਣ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਸਫਲ ਕਰਿਓ ਬਲ ਸ਼ਸਤਰ ਧਰਨ ਕੋ, ਸਭ ਤੇ ਅਧਿਕ ਕਰਿਓ ਰਣ ਗਣ ਕੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਕੇ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗ ਸੁਪਾਟ ਸਿੱਖ ਸੇ ਵੱਡ ਭਾਗੇ, ਜੇਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਲਾਗੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਚੰਦਮਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਰੇ ਜੰਗ ਸੇ ਸੁਰਗ ਸਿਧਾਏ, ਜੀਅਤ ਸਾਥ ਹੈ ਸੇਵ ਕਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਣ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਸੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਨ ਦੋਨੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਿਸ਼ ਦੇਖੋ, ਕਰਤ ਸੇਵ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ੇਖੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਨ ਦੋਨੋਂ ਦਿਸ਼ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਕਰਤ ਸੇਵ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਦ ਮਲ ਸੁਣੀਏ ਹਿਤ ਠਾਨ, ਸੇਵ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਆਣ। ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੰਦਮਲ ਜੀ ਸੁਣੋ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸੇਵ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਆਣ, ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। परम पदार्थ सेवाय है, सेवा करे सकल फल लहै। सुंदर जी कहते हैं कि सारियां तो वड्डा परम पदार्थ सेवा है। सेवा जिहड़ा करदा है ना, वो सारियां ही फलां दी प्राप्ति करदा है, क्योंकि गुरबाणी दे विच वाक आउंदा है कि सुख सेवा अंदर रखिया है, कि सारे दा सारा जिहड़ा सुख है ना, वो सतगुरु साहिबान लिखते हैं कि सेवा दे विच रखिया है। हुण सेवा की गल करते ने सुंदर जी कि चंदमल जी सेवा बड़ी वड्डी चीज है, जिहड़ा परम पदार्थ है ना, वो सेवा नूं ही मन्निया गया।
ਸਰਬ ਗੁਰਨ ਸੇਵਾ ਕੋ ਚੀਨ, ਨਿਜ ਪਦ ਉੱਚੋ ਸੇਵਕ ਦੀਨ। ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਬਿਰਧ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਰੀਝਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਇਮ ਚਰਚਾ ਆਪਸ ਮੈਂ ਕਹੇ, ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਬਿਲੋਕਤ ਰਹਿ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਰਹੀ ਜਾਮਣੀ ਜਾਮ ਸਵਾ ਜਬ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨੀਂਦ ਤਜੀ ਤਬ। ਜਦੋਂ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਥਮ ਸੋਚ ਕਰ ਮੱਜਣ ਪਏ, ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਪਾਠ ਕੋ ਕਏ। ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਤਨੇ ਬਿਖੇਰ ਬਾਬੀ ਆਏ, ਆਸਾ ਵਾਰ ਰਾਗ ਜੁਤ ਗਾਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਰਵਾਬੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਰਸ਼ ਬਿਸਾਲ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਇਓ, ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਜਨ ਅਮੀ ਬਰਖਾਇਓ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਜਨ ਅਮੀ ਬਰਖਾਇਓ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਬ ਆਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਰਿਓ, ਆਸਾ ਵਾਰ ਭੋਗ ਤਬ ਪਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੂਰਜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੁਰ ਜੁਤ ਸਭ ਹੂੰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ, ਉਦਿਓ ਤਰਨ ਤਬ ਤਿਮਰ ਨਸਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦੈ ਤਰਨ ਤਬ ਤਿਮਰ ਨਸਾਇਓ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਕਾਫੀ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਾਨਣ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਹੁਕਮ ਉਚਾਰਾ, ਕਰੋ ਕੂਚ ਕੋ ਅਬੇ ਨਗਾਰਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਾਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਣ ਤਤ ਛਿਨ ਹੀ ਬੰਬ ਬਜਾਈ, ਭਏ ਸਨੰਦ ਸੂਰ ਸਮੁਦਾਈ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਗਾਰਚੀ ਨੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਇਆ ਹੈ। ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੂਰਮੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ।
आप बाप का दिश को चले, सेवक ले तो रंग को मिले। आप सतगुरु जी बौली ਦੀ ਤਰਫ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸੇਵਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਨਹੀਂ ਅਰੂੜੇ ਦੀਨਾਨਾਥ ਗਏ ਚਰਨ ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਸਾਥ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਘੋੜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਬ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੰਗੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੌਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਕਰ ਸੋ ਸੁੰਦਰ ਕਰ ਗਹਿਓ, ਚੰਦ ਮਲ ਸੰਗ ਬਾਕਣ ਕਹਿਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹਸਤ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਹਸਤ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦਮਲ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਚੋਂ ਆਏ, ਸੰਗ ਪਿਤਾ ਕੇ ਚਲਤ ਸੁਹਾਏ। ਪੰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਸੰਗਤ ਜੁਤ ਤਹ ਕਰਿਓ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਦੀਨ ਦਿਜਨ ਕੋ ਦੀਨ ਸਦਾਨ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੀਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਿੱਤੇ ਪਿਤ ਸੋ ਕਹਿਓ, ਬਾਪੀ ਮਹਿਮਾ ਮੋਚਿਤ ਚਹਿਓ। ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪੀ ਮਹਿਮਾ ਕੋ ਚਿਤ ਚਹਿਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਬੌਲੀ ਦੀ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਕਰੋ ਸੁਨਾਵਣ ਜੈਸੀ ਹੈ, ਸੁਤ ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੌਲੀ ਦੀ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੰਝ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਗੁਰੂ ਇਹ ਸਿਰਜਨ ਕਰੀ, ਹਮਰੇ ਵੱਡੇ ਸੇਵ ਬਹੁ ਕਰੀ। ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੌਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜੀ ਹੈ। ਹਮਰੇ ਵੱਡੇ ਸੇਵ ਬਹੁ ਧਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਇਹ ਬੌਲੀ ਜਦੋਂ ਬਣੀ। ਜੋ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਇਹ ਮੱਜੈ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਲ ਮਲ ਭਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪੁੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਬਾਛਤ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਸਿਮਰਿਓਰ ਸੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। 84 ਕੀਨੀ ਸੌ ਪਾਨ, ਪਠ 84 ਜਪ ਕਰ ਨਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 84 ਇਹਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬੌਲੀ ਦੀਆਂ। ਪਠ 84 ਜਪ ਕਰ ਨਾਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਰ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ 84 ਵਾਰੀ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ 84 ਪਾਵੈ ਜੀਵ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪੁਰੀ ਸਦੀਵ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ ਤੇ 84 ਪਾਠ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ 84 ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪੁਰੀ ਸਦੀਵ, ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਕਹਿ ਪੁਨ ਦੋਨੋਂ ਸੰਗ ਕਹਿਓ,
गुर सथान जह जह तुम लहियो। गुरदत्ता जी ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਚੰਦਮਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਜਨੀਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਤਹਿ ਤੇ ਚੱਲ ਕਰ ਦਰਸ ਕਰਾਵੋ, ਜਿਮ ਜਿਮ ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਬੜ ਜਾਮਾ ਗੁਰ ਕੇ ਘਰ ਭਰਿਓ, ਖੜਗ ਵਿਸਾਲ ਗਾਤਰੇ ਧਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਮਾ ਭਾਵ ਕੇ ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗਾਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਰੀ ਤਾਂਗਪੁਰ ਕੀ ਜਹ ਚੀਨ, ਚਲੇ ਤਹਾਂ ਤੇ ਬੰਧਨ ਕੀਨ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਭੀੜੀ ਗਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਤਹ ਚਾਲੇ, ਸੁਣੇ ਆਵਤ ਧਰ ਹਰਖ ਵਿਸਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਰ ਨਾਰੀ ਨਿਜ ਕਾਜ ਬਿਸਾਰੇ, ਘਰ ਤਜ ਤਜ ਠਾਂਡੇ ਸਭ ਦੁਆਰੇ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਰੈ ਬਿਲੋਕਣ ਹੋਏ ਕਰ ਨੇਰੇ, ਸੁੰਦਰ ਢੀਲ ਬਲੀ ਜੋ ਬਡੇਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਚੰਦ ਮਾਲ ਰਸ ਰਾਤੇ, ਜਿਤ ਚਲ ਬੋਤਿਤ ਪ੍ਰੇਰਤ ਜਾਤੇ। ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਚੰਦਮਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਧਰ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਥਨ ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਦਿਸ਼ ਦੋ, ਦਰਸਤ ਨਮੋ ਕਰਤ ਸਭ ਕੋ। ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੰਘਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਲੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੀਰੀ ਗਲੀ ਕਿਤਕ ਮੈਂ ਆਈ, ਗੁਰ ਜਾਮੋ ਦੋਹ ਦਿਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਈ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜੀ ਤੰਗ ਗਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਖਿੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਢੀਲ ਸਰੀਰ ਬਡੇਰਾ, ਪੁਨ ਜਾਮਾ ਬਹੁ ਪਾਲਣ ਕੇਰਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮਾ ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੱਲੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੀਰੀ ਬਹੁਤ ਬੀਥ ਕਾ ਸੋਈ, ਜਾਂ ਤੇ ਦੋਹ ਦਿਸ਼ ਲਾਗਤ ਜੋਈ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਲੀ ਬੜੀ ਭੀੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਮਾ ਖਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਬ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ, ਇਹ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਯੁਧ ਪਾਨਾ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਗਲੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਯੁਧ ਪਾਨਾ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੈ। ਤਹ ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਕਰ ਚਾਲੇ, ਦੇਖ ਚੁਬਾਰੇ ਪੁੰਨ ਬਿਸਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ
ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੁਲੀ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਚੁਬਾਰੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੁੰਨ ਨੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਏਕ ਕਿਲਕ ਤਹ ਕੰਧ ਮਝਾਰਾ ਗੜਵਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਉਦਾਰਾ। ਉਸ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਖਰੇ ਰਹਿਤ ਤਪ ਕਰਤੇ ਥਕਤ ਹੋਤ ਤਬ ਤਾਹੇ ਪਕਰਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਸ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤਪ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਲੋਤੇ ਖਲੋਤੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕਿੱਲੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 100 ਤੇ ਅਧਿਕ ਬਰਖ ਬਹਿ ਤਨ ਕੀ ਦੇਹ ਜਰਜਰੀ ਭੂਤ ਸੋਜਨ ਕੀ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਉਮਰ ਸੀ, ਦੇਹ ਬੜੀ ਜਰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿੱਲੀ ਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्व मैं दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक, हे गोबिंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी होवन हार, हे संतः कै सदा संग ने धारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो ही है परोय, याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गोरिंद को मेरी है प्रणाम।